सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अर्शदीप सिंह AES इंस्टीट्यूट कोटकपुरा तो जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ A ਆ C ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ A ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ B ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ A ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ पेपर A ਅਤੇ B ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ पेपर A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ संचार का साधन हैगा जिस नाल मनुख अपने मनोभावां विचारां नूं दूसरे नाल साझा करता हैगा, उसनूं भाषा कहंदे हन। जे गल करिए भाषा दी तां भाषा किहड़ी भाषा दा शब्द हैगा। भाषा जिहड़ा हैगा संस्कृत भाषा दा शब्द हैगा जिहड़ा कि भाष धातु तो आया हैगा, जिस दा अर्थ हैगा कहना जां बोलना जां किसी नूं संबोधन करना। जे आप गल करिए भाषा की, भाषा अपनी दो प्रकार की होंदी हैगी आ, एक लिखती ते दूजी मौखिक। मौखिक भाषा की होंदी हैगी आ, असी अपने रोजाना के जीवन विच अपने विचारां गल्लां जिस भाषा विच करते हैगे आ उसनूं असी मौखिक भाषा कहंदे हैगे आ। मौखिक भाषा का कोई अपना नियम नहीं हुंदा हैगा। कई बारी तां असी अपना वाक पूरा कंप्लीट कर देंगे हाँ तो कई विचकार असी अद्धा ही उसनूं छड्ड दिंदे हाँ, उसनूं मौखिक भाषा कहते हाँ। जिवें असी फोन ते वार्तालाप करते हैं उसनूं मौखिक भाषा कहते हैं। जे गल करके लिखती भाषा की, जिहड़ी लिखती भाषा हैगी आ वो व्याकरणिक नियमां विच बज्जी हुंदी हैगी आ ते असी पूरा वाक कंप्लीट करते हैगे आ। लिखती भाषा हैगी आ जिहड़ी असी अपने दफ्तरी कामकाज हो गया, अखबार हो गया, रसाले हो गया जां पुस्तकां विच जिहड़ी भाषा की वरतों हुंदी हैगी उसनूं लिखती भाषा कहंदे हन। जे आपां गल करिए जिहड़ी भाषा हैगी आ इस दी लिपि किहड़ी हैगी आ। पुराने समय च की सीगा, मनुख जंगलां विच रहिंदा सीगा, उसनूं बोलण दा नहीं पता सीगा, ना ही उहदी कोई अपनी भाषा सीगी, पर वो अपने आस पास वेखदा सीगा कि जिहड़े जानवर हैगे आ कि वो रौला पा रहे हन, तो उहदे मन विच भी एक क्यूरियोसिटी आउंदी सीगी कि मैं भी इन्हां वांग बोल सकदा हैगा, पर उसनूं समझ नहीं आउंदी सी कि बोले किवें। उसने की कीता, जानवरां तो बचण लई चित्र बनाउणे स्टार्ट कीते। फॉर एग्जाम्पल इस तरह चित्र वाता, पर जदों कोई भी परसन लंघदा सीगा तां आपां वेखदे हां कि ਉਹ चित्र ਜਿਹੜਾ मिट ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ चित्र ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ मतलब जंगल 'ਚ ਰਸਤਾ ਨਾ ਭਟਕ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। पर ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ रूप लै लिया। तो जे आप गल करिए भाषा जी अपनी आई आ चित्र लिपि तो आई आ, इस तरह हौली हौली डिवेलप होंगी तो एक भाषा का रूप लै लिया। तो इस तरह आप मानते कि भाषा चित्र लिपि तो आई हैगी आ। भाषा संस्कृत भाषा का शब्द हैगा तो जिहड़ा चित्र लिपि तो आया हैगा। जे आप गल करिए इस तो बाद लिपि की, लिपि की है, किसी भी भाषा नूं लिखण लई लिपि बहुत जरूरी हैगी आ। लिपि की हैगी आ, लिपि जिहड़ा हैगा चिन्हां दा समूह हैगा, सारे चिन्हां नूं आपां इकट्ठा कर दिंदे हैगे तां उस तरह अपनी लिपि बनदी हैगी आ। जेकर आपां पंजाबी वर्णमाला विच वेखीए ऊड़े तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक टोटल 41 वर्ण हैगे आ। जेकर आपां सारे वर्णां नूं इकट्ठा कर दिंदे हां तां एक लिपि बनदी हैगी आ। मतलब लिपि की आ, चिन्हां दा समूह हैगी आ। जिहड़ी अपनी पंजाबी भाषा हैगी आ इहदी लिपि किहड़ी हैगी आ। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि हैगी आ, जिहड़े अपने दूजे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने बड़े ही विग्यानिक ढंग नाल एक तरतीबवार धागे नाल इहनूं परोया हैगा ते गुरमुखी लिपि की खोज कीती हैगी आ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਪੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਾਕ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਭੋਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਭੋਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਭੋਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭੋਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਐ ਬੋਲਣਾ ਭੋਲਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹਾ ਭੋਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਵਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿਪੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਲਿਪੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਜੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਪਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਕਸਾਲੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਝੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।